Okay, welcome back, everybody. This class, I'm again just want to review what I did for the last class, few classes. I gave you some knowledge resources on what is ASCII, about HTML editor for editing HTML through Notepad++. What are the browsers and what are the standards for web browsers, viewing of HTML in browsers, server versus client. I think I remember to have stopped it at this point in time, point of server and client. So to understand what is server and client, you have to, I'll open up a chart for you. If you view this chart, you can see a set of computers, right? A set of computers, and typically imagine this is a server and these are all clients. So why a server is needed? A server is a common computer. That is also a small computer only. It is not a small computer, it is a giant computer. This computer consists of all the network resources that needs to be communicated across the internet. You call it cloud. Why you call it cloud? Because internet sometimes is being accessed by anybody in the world through many of their computers. So if you take these computers on the left side, these are known as clients, and typically these computers are residing at home. These are all desktop. I just put a desktop. It may be a laptop also, or it may be a mobile device or a tablet or whatever it is. So every computer or a mobile device that communicates with the server is able to access an internet. So a server concept, the concept of server is there is one server which connects to many computers. So the relationship between a between a client and a server is one to many. Typically in an office environment, there may be servers, one server which connects the entire office to all its computers, one server. But if you take the case of internet, there may be multiple servers like this. So multiple servers will be connecting to multiple servers. So it will be many to many relationship between the servers to servers. It will be a web of connections by which the servers are able to talk to each other through some software, some internet softwares which are residing in the server point. So I'll just like to give you one example. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க விருப்பப்படுகிறேன். இந்த கட்டத்தில் கூகுளில் லாகின் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் கூகுளில் லாகின் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னாக்கா, கூகுளுக்கு ஒரு சர்வர் இருக்குது. கூகுளுடைய ஆஃபீஸில் ஒரு சர்வர் இருக்குது வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து இங்கே உட்காந்துருக்கோம். இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்போ இங்கேருந்து நேராக போயிட்டு நம்ம ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் ஐடி கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்க. யூசர் நேம் போட்டு பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னபடிக்கு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும், somebody sitting at the back who is verifying the password whether it is correct or not சொன்னேன் இல்லையா. அதே மாதிரி கொடுத்த உடனே கமாண்ட் கொடுத்த உடனே இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நேராக கொண்டு போயிட்டு இந்த சர்வர்கிட்ட கேட்கும். இந்த சர்வரில் தான் எல்லா டேட்டா பேஸும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்தாக்கா இது செக் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் மூலமாக அதை செக் பண்ணிவிட்டு அந்த விடையை உடனே இது கொடுத்து விடும் கிளையண்ட்டுக்கு. ஸோ கிளையண்ட் என்ற நேம் என்பது கூறப்படுவதென்றால் என்னவென்றால், கிளையண்ட் என்றால் நம்மிடம் இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ மொபைல் டிவைஸோ ஒரு ஃபோனோ மொபைல் ஃபோனோ ஆக இருக்கும். எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஓகே, சர்வர் என்று கூறினால் அது வந்து இங்கே இல்லை. இன்டர்நெட்டை பொறுத்தவரையில் அது எங்கோ இருக்கிறது, ஏதோ உலகத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது.
எது அந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மூலமாக அது நம்மால் அதை ஆக்சஸ் செய்ய முடிகிறது. ஸோ எவ்ரி கிளிக் ஆஃப் யுவர் பட்டன் ஆர் எவ்ரி command that you are giving here is passed on to the server and the result is given by the server to the client. So this happens in a very split of a second, and it depends on the bandwidth of the telecommunication speeds. Like broadband என்று சொல்கிறோம் இல்லையா, ப்ராட்பேண்டெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய. ஸோ ப்ராட்பேண்ட் இருந்தால் ஈஸியாக நிறைய பேண்ட்விட்த் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஈஸியாக கம்யூனிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும், ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு ஸ்லோவாக தான் வரும். முன்னாடியெல்லாம் ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடியெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் இருந்தது. இப்போ வந்து டெக்னாலஜி ஹேஸ் பிகம் வெரி வெரி குட், இட் ஹஸ் பிகம் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ இஃப் ஒரு சர்வர் என்றால் இன்டர்நெட்டை பொறுத்தவரையில் உலகத்தில் ஏதோ ஒரு கம்பெனி இன்டர்நெட் கம்பெனி ரன் பண்ணுறாங்கனாக்கா, கூகுள் மாதிரி கம்பெனி வந்து அவங்க பெரிய பெரிய சர்வர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் மெமரிஸ் தான், அது ஹார்ட் டிஸ்க் மெமரிஸ் இருக்கும், அதுக்குள்ளே சாஃப்ட்வேர் இருக்கும், ஃபுல்லாக சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். சாஃப்ட்வேர் மூலமாக நாம் அந்த நம்மிடம் இருக்கும் கம்ப்யூட்டரிலிருந்து அதில் கம்யூனிகேட் செய்ய முடிகிறது. அவ்வளோதான். தட்ஸ் வாட் இஸ் த ஃபார் நவ் நீ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சர்வர் இஸ் அ கம்ப்யூட்டர் விச் இஸ் நாட் in your house or in your residence or in your office or in your class, but it is with some other place out of your physical area, or it may be physical also. I'll come to that later. But then சர்வர்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து அது பலவிதமான ஃபைல்ஸ் அதில் ரிசைட் ஆகிருக்கும். அந்த ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கிளைண்ட் மூலமாக ஆக்சஸ் செய்கிறீர்கள். அவ்வளோ அது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு. இதுக்கு மேலே இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். இந்த சர்வர் வந்து இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் மட்டுமல்ல, பிரிண்டர் இருக்கு வச்சுங்க. ஒரு பிரிண்டரையும் நாம் ஒரு சர்வர் மூலமாக கனெக்ட் செய்து நாம் பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கலாம். சப்போஸிங் ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு 100 கம்ப்யூட்டர் இருக்குது வச்சுங்க. டிசிஎஸ் மாதிரி ஆஃபீஸ்லலாம் ஒரு 100 கம்ப்யூட்டர் இருக்கும். 100 கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு 10 பிரிண்டர் வச்சுருப்பாங்க. இந்த 10 பிரிண்டர்னாக்கா இந்த சர்வர் மூலமாக கமாண்டு போயிட்டு பிரிண்ட் எடுத்துடலாம். நம்ம இங்கேருந்து ஒரு பிரிண்டர் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அது என்ன ஆகுன்னா, அந்த கமாண்டு நேராக போயிட்டு அப்படியே போயிட்டு இந்த சர்வரில் போயிட்டு எந்த பிரிண்டர் ஃப்ரீயாக இருக்கோ அந்த பிரிண்டருக்கு ஒரு கமாண்ட் கொடுத்து பிரிண்ட் ஆகிடும். ஆர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எந்த பிரிண்டருக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு. பிரிண்டரெல்லாம் லைனாக நம்பர் பண்ணுவாங்க. ஒரு பிரிண்டர் காமிச்சிருக்காங்க, இட் மே பி 10 பிரிண்டர்ஸ் மனதில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கும் பயன்படுகிறது. பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் சென்ட் எ ஃபேக்ஸ் மெசேஜ் ஆர் எனிதிங் யூ கேன் டூ. ஸோ நவடேஸ் கூகுளில் ஹேஸ் ப்ரொவைடட் cloud printing also. So through some installation of certain tools and certain software, you can print, you give a print command to a printer which is residing at some part of the world. If the printer is connected to the network, and the latest printers are capable of connecting to the network very easily. So this is just brief of the what is a client and a internet. I don't know if I am very fast in telling all these things. உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் எனக்கு just give me a mail. I'll tell you the mail ID in the end. And we will now proceed with the next. What is a web address? நம்ம இன்டர்நெட் கண்ணாபின்னாடி இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம் நம்ம எக்கச்சக்கமாக. வெப் அட்ரஸ்னால் என்னதுன்னு பார்க்கணும். அட்ரஸ்னால் என்ன? வாட் இஸ் அட் அட்ரஸ்? அட்ரஸ்னால் என்ன கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுங்கள். அட்ரஸ் என்பது நம்ம வந்து சப்போஸிங் போஸ்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. ஒரு லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணுறோம். லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணிங்கனாக்கா அது வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு send the letter to some place. கரெக்டாக? அப்போ நீங்கள் அட்ரஸ் எப்படி எழுதுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் to, you're going to write a letter, post a letter to your friend. So you're writing to, போட்டுட்டு name of the person, name, ஏதோ ஒரு பேர் எழுதுவீங்க. நேம்னா ஒரு பேர் சும்மா கணேஷ்னு போடுறோம் சும்மா ஒரு. அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க? ஃப்ளாட் நம்பர் some number, say 90 வச்சுக்கோங்க. street name, any landmark if any, otherwise you can say the road or district, city, state, country,
இது வரைக்கும் கொடுப்போம். இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், பின்கோடு இருக்குதுன்னு தெரியும் இதுக்கெல்லாம். ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், க்ளீனாக எழுதுவோம் கவரில். இது வந்து ஒரு சிம்பிள் லெட்டரை நம்ம போஸ்ட் பண்ணோம்னாக்கா அது வந்து சென்டருக்கு ரீச் ஆகணுன்ற ஒரு நினைப்பில் நாம் இதையெல்லாம் கவரில் எழுதுவோம். ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸில் என்ன பண்ணுறாங்க, போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அவங்க தே வில் சிம்ப்ளி செக் அவுட் திஸ் நம்பர், த அட்ரஸ். ஃபஸ்ட்டு நேமை பார்ப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் ஈவன் சீயிங் த நேம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரிக்கு எப்படி சார்ட் பண்ணுவாங்க. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் சார்ட்டிங் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எப்படி சார்ட் பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரி வைஸ் சார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க முதல்ல. அப்புறம் அந்த கண்ட்ரிக்குள்ளே இருக்கிறது அது தனி இன்னொரு போஸ்ட்மேன் இருப்பான். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அந்த கண்ட்ரியில் என்னெல்லாம் ஸ்டேட் இருக்கோ சார்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்கிற லெட்டர்ஸும் தனியாக சார்ட் ஆகிடும். அப்புறமா திருப்பியும் சிட்டி, அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே எந்த சிட்டியில் இருக்குன்றதை சார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட், எந்த ஸ்ட்ரீட்டு, அப்படி சார்ட் பண்ணி they will narrow down to the flat number or the door number, whatever it is. And that door number has a name of the person who is residing in this flat or the... So I hope you understood. This is the way address is given. Now let us look at the internet address. இதே மாதிரி தான் இன்டர்நெட்லேயும் நம்ம வந்து நம்ம வெப்பேஜ் எங்கே ரிசைட் பண்ணியிருப்போம், நம்ம அவர் வெப்பேஜ் மஸ்ட் பி ரிசைடிங் இன் தி சர்வர். இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா HTML ஃபைல் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ லோக்கலாக நம்ம இங்கே கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்கோம் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஆக்சுவலாக இன்டர்நெட்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த HTML ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது, சர்வரில் தான் உட்காந்துருக்கு எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்தா தான் அந்த அட்ரஸ் நேராக இந்த பர்டிகுலர் எந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கோ அந்த HTML ஃபைலை அது இன்வோக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அது நேராக இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். தட் இஸ் த வே இன்டர்நெட் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் இட் இஸ் பீயிங் டிஸ்பிளேட் ஆன் அ ப்ரௌசர். Okay, this already I told you in the earlier class what is a browser and things like that. Okay, now let us write the address of in an internet so that a server can understand or internet la eppadi address பண்றதுன்னு பாப்போம். நம்ம http னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, :2/, these are all commands. Okay, அதுக்கு அப்புறமா வந்து you will say www which stands for World Wide Web. Okay, அப்புறம் ஒரு டாட், இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கணும், இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் அட்ரஸ் கரெக்டாக வராது. www, அதுக்கப்புறம் சம் டொமைன் நேம், சே ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் google.com போடுறேன். ஸோ டிப்பிக்கலி திஸ் இஸ் தி அட்ரஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் டு த இந்த ப்ரௌசரில் எங்கே போடுவீங்க, நேராக அட்ரஸ் பார் இருக்குது. நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன். காப்பி பண்ணி ஐ எம் ஓப்பனிங், ஐ எம் கோயிங் டு த ப்ரௌசர். நோ, ஐ வில் கோ டு த ப்ரௌசர். I'll open up a new tab. I'll simply paste this address in the browser. Okay, I'm just pasting it in the address bar. This is the address bar. If you can see here, this is the address bar. Okay, I'm using Mozilla, so I'm just instead of typing, I'm pasting the same thing. So என்ன ஆச்சுங்க, http னு வந்திருக்கு, www இருக்கு, google இருக்கு, .com இருக்கு. நான் என்டர் பண்ணுறேன். இப்போ I'm just clicking it. Automatically it takes me to the Google site. So what happens here is when I give that address to the concerned from the client, a command goes to straight to the server, Google server, and Google server la irundhu ஒரு command வந்து அந்த relevant page pick up பண்ணிட்டு நேரா இங்க கொண்டு வந்து காமிச்சிடுது உங்களுக்கு. கரெக்ட்டா? This is the way it works. So the address வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். இந்த address, let us go back to the address. So if you see this address here, so I type the address HTTP. What is this HTTP stands for? HTTP stands for a protocol னு சொல்லுவாங்க. It is a protocol என்பது நம்ம வந்து ஒரு அட்ரஸ் உடைய ஒரு டெர்மினாலஜின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு. ஸோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ HTTP என்பது எக்ஸ்பான்ஷன் என்னவென்றால் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால். இதுதான் HTTPயோட எக்ஸ்பான்ஷன். அடுத்தது www, இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், வேர்ல்ட் வைட் வெப். ஸோ அடுத்தது www என்று சொன்னால் அது வந்து வேர்ல்டு வைட் வெப் என்று கூறுவார்கள். ஓகே, ஒரு டாட்,
அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்க இதுதான் முக்கியம். இது வந்து டொமைன் நேம்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து யார் வேணாலும் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். டொமைன் நேம் என்பது எனக்கு ஒரு வெப்சைட் வேணும் வச்சுக்கோங்க. ஐ கேன் ரெஜிஸ்டர் மை நேம் ஃபார் எ வெப்சைட். ஸோ கூகுள் என்பது இஸ் த டொமைன் நேம். ஸோ இந்த யுனிக்காக இருக்கும். இந்த நேம் வந்து கூகுள் எனப்படும் ஒரு கம்பெனியால் ரெஜிஸ்டர் செய்து அவங்க வாங்கியிருக்காங்க இந்த பேர். வேறு யாருமே கூகுள்னு அவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது. அது மாதிரி எனக்கு ஒரு நேம் வேணும் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து என்னுடைய வெப்சைட் வந்து பேர் வந்து ரெஜிஸ்டர் டொமைன் நேம் வந்து அக்ஷரம்னு வச்சுருக்கேன். ஸோ 1 minute. AKSHARAM அக்ஷரம்னு வச்சுருக்கேன். சி அக்ஷரம்ன்றது இஸ் அ டொமைன் நேம். இதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கண்ட்ரோலிங் ஆல் த டொமைன் நேம். ஸோ தெர் ஆர் நோ டூ நேம்ஸ், domain names will match. That means all the domain names are unique. So ஒருத்தருடைய பேர் இன்னொருத்தர் பேர் மாற முடியாது. இது வந்து நேம்னு போட்டோம் இல்லையா, அந்த அட்ரஸில் கணேஷ்னு போட்டோம் இல்லையா. ஸோ அந்த கணேஷ்ன்ற பேர் மாதிரி அது. ஸோ அவங்க இந்த டொமைன் நேம் வந்து அதோட இன்னும் ஜாஸ்தி. கணேஷ்னா நிறைய கணேஷ் இருப்பாங்க ஒரே ஸ்ட்ரீட் ஒரே ஃப்ளாட்டில், பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பேர்னா ஒரு பேர் தான் இருக்கலாம் இன்டர்நெட்டில். வேறு யாருக்கும் அந்த பிளேட்டை அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் ஒரு ப்ரைஸ், சம் மனி ஹேஸ் டு பி பெய்டு, பட் வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள் அமௌண்ட். இட் வில் ஒர்க் அவுட் சம்திங் லைக் 300-400 rupees per year. அது கூட நிறைய ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. சம் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம்னாக்கா உலகத்தில் யாருமே அந்த நேமை யூஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு வெப் அட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா http://www.google.com கூகுள் வரைக்கும் வந்துட்டோம். நோ டாட் போட்டுட்டு திஸ் இஸ் நாட் டீலிமிட்டர் சொல்லுவாங்க. ஒரு இதில் இன்னொரு மாற்றி காமிப்பது. முதல்ல http:// இஸ் மேண்டேட்ரி. அதுக்கப்புறம் www டாட்ன்றது டீலிமிட்டர் ஃபார் வேர்ல்டு வைடு வெப் ஆயிடுச்சு. டீலிமிட்டர் டொமைன் நேம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் .comனு ஒன்று இருக்குது. வாட் இஸ் .com? .com என்பது இந்த ஆர்கனைசேஷன் இஸ் a type of organization. It indicates the type of the organization. So com என்றது generally it means commercial. There are other organizations like org. யூஸ்வலாக கவர்மெண்ட் சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆர்க்னு இருக்கும், ஆர்கனைசேஷன். சிலது நெட்டுன்னு இருக்கும், சிலது net.in இருக்கும், சிலது co.in இருக்கும், co.uk இருக்கும். ஸோ யூகேன்றதெல்லாம் இடத்த குறிக்கிறது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் டொமைன் நேம் நம்ம பண்ணும்பொழுது அதையும் சேர்த்து நம்ம கொடுத்துருவாங்க. என்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்றதை நம்ம பொறுத்து அதை பொறுத்து இதை நாம் வாங்கி விடலாம். இந்த பெயரை வாங்கி விடலாம். .com வேணுமா, .org வேணுமா, அது மாதிரி பார்த்துட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த அளவுக்கு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போகிறோம். இதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தராக படிக்கணும். நெட்டில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் மே பி அவைலபிள். யூ கேர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு ப்ரௌஸ் த நெட். If you got any doubt, you can please call me or ask me and send a mail to this address aksharam.courses@gmail.com. Okay, so I have covered, I hope you understood what is a web address. So web address, to wrap it up, web address is just a simple address consisting of a few lines, and this is HTTP stands for hypertext protocol, transfer protocol, transfer of information. www is world wide web. கூகுள்ன்றது நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், அவ்வளோதான். கூகுள்ன்றது நேம் தான், இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஏ நேம். எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுன்னு சொன்னேன், டொமைன் நேம். அப்புறமா டைப் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். திஸ் இஸ் தி டிபிக்கல் வெப் அட்ரஸ். ஓகே, ஐ ஹோப் ஐ எம் கிளியர். I think for now I'll stop with this, and I have to cover 2 more topics, which is parsers and compilers and a script. This I will cover in the next class. Okay, see you guys, take care, bye.